Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. May the good Lord bless each and every one of you as we study God's Word. We come around God's Word, shall we just commit ourselves to the Lord, asking that the Holy Spirit will minister to us. Gracious, loving Heavenly Father, we thank you and we praise you for the infallible Word of God. We pray that you will open our understanding, that we may understand the Scriptures. We pray that you will help us by your Spirit, Lord, to apply the Scriptures in our lives, that through the Scriptures we might have comfort and hope, as your word says. Praying your blessing upon us, we pray. In Jesus' name, Amen. Where we would have been without the Scriptures, வேத வாக்கியம் இல்லாமல் நாம் எங்கு எப்படி இருந்திருப்போம்? All our faith is based on God's Word, and we must know the Scriptures properly and the interpretation. வேத வாக்கியங்களை நாம் சரியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அவைகளுடைய வியாக்கியானத்தையும் சரியானபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because we are living in the days when the Word of God is twisted and turned, and there's so much of apostasy, cults in this world. வேத வார்த்தைக்கு சத்தியத்துக்கு எதிராக காரியங்கள் நிறைய இந்த காலத்தில் நடக்கிற காலத்தில் இருக்கிறோம். ஆதலால் சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரே. Jesus said, you shall know the truth and the truth will liberate you, set you free. Today I'd like to talk about this 10 virgins, about the parable of 10 virgins. 10 கனிகளை குறித்த உண்மை குறித்து நான் இன்றைக்கு காலையில் பேசும்படியாக ஆண்டவர் உள்ளத்தில் வைத்திருக்கிறார். லெட்ஸ் ரீட் Matthew's Gospel 25, first 13 verses. மத்தேயு 25வது அதிகாரம். Then shall the kingdom of heaven be likened to 10 virgins, which took their lamps, went forth to meet the bridegroom. 5 of them were wise, 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage. And the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. மத்தேயு 25. அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம் தங்கள் தீவெட்டிகளை பிடித்து கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட 10 கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும். அவர்களில் 5 பேர் புத்தியுள்ளவர்களும் 5 பேர் புத்தி இல்லாதவர்களுமாயிருந்தார்கள். புத்தி இல்லாதவர்கள் தங்கள் தீவெட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள், எண்ணெயையோ கூட கொண்டு போகவில்லை. புத்தியுள்ளவர்கள் தங்கள் தீவெட்டிகளோடும் கூட தங்கள் பாத்திரங்களில் எண்ணெயையும் கொண்டு போனார்கள். மணவாளன் வர தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கமடைந்து தூங்கிவிட்டார்கள். நடுராத்திரியிலே, இதோ மணவாளன் வருகிறார், அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்ற சத்தம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அந்த கன்னிகைகள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து தங்கள் தீவெட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். புத்தி இல்லாதவர்கள் புத்தி உள்ளவர்களை நோக்கி, உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள், எங்கள் தீவெட்டிகள் அணைந்து போகிறதே என்றார்கள். புத்தியுள்ளவர்கள் பிரதியுத்தரமாக, அப்படி அல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இராதபடி நீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்திற்கு போய் உங்களுக்காக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள். அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மணவாளன் வந்துவிட்டார்.
ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவரோடே கூட கல்யாண வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள். கதவும் அடைக்கப்பட்டது. பின்பு மற்ற கன்னிகைகளும் வந்து, ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்றார்கள். அதற்கு அவர், உங்களை அறியேன் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். மனுஷகுமாரன் வரும் நாளையாவது நாழிகையாவது நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள். The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. பரலோக ராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு கல்யாணம் செய்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. Jesus said that earlier. He said to the nation that rejected him, அவரை மேசியா என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதபடி நிராகரித்து விட்ட நேரத்தில் பரலோக ராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு கல்யாணம் செய்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது என்று சொன்னார். மேரேஜ் இஸ் அ ஹாப்பி அக்கேஷன். கல்யாணம் என்று சொல்லும் பொழுது மிக மிக சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சி. அண்ட் we are called to be the bride of Christ. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், அவருடைய மணவாட்டி சபையாக இருக்கும்படியாக. And the day is coming very soon. The bridegroom is coming for the bride. மணவாட்டிக்காக மணவாளன் வரும் நாள் இதோ மிக மிக சமீபமாக இருக்கிறது. What a day that's going to be when the marriage of the lamb is going to take place. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறது போல அது நிகழும் பொழுது அந்த நிகழும் நாள் இதோ சமீபத்து வருகிற சந்தோஷத்திற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ரைட். 10 wise virgins, they all got ready to meet the bridegroom. There are people who would say the 5 were wise and 5 were foolish. So the wise, they took the oil. No, the foolish, they didn't have the oil. So oil is symbolic of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you cannot be in the coming of the Lord. அநேகர் இந்த 10 கன்னிகைகளை குறித்த ஊமையை குறித்து சொல்லும் பொழுது 5 பேர் புத்தியுள்ளவர்கள், 5 கன்னிகைகள் புத்தி இல்லாதவர்கள். புத்தியுள்ளவர்கள் அவர்கள் எண்ணெய் வைத்திருந்தார்கள். எண்ணெய் என்பது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அடையாளம். ஆதலால் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளாமல் அவருடைய வருகையிலே நீங்கள் காணப்பட முடியாது என்று வியாக்கியானம் கொடுப்பார்கள். We must know to give the right interpretation of Scripture. Right. You can't say the oil is symbolic of the Holy Spirit, all right, but wrong interpretation of the Scripture will cause confusion. It's not of the Holy Spirit, but it causes fear, doubt and discouragement. பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து பேசும்போது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். எண்ணெய் என்று சொல்லும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு சொல்லலாம். ஆனால் எந்த வார்த்தை என்னத்தை சொல்லுகிறது என்பதை சரியாக புரிந்து அதற்கு ஏற்ற வியாக்கியானத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும். தவறான வியாக்கியானம் கொடுக்கும் பொழுது அது பரிசுத்த ஆவியானவரால் வருகிறதே அல்ல. ஏனென்றால் தவறான வியாக்கியானம் எப்பொழுதுமே ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிறதாக, பயத்தை உண்டு பண்ணுகிறதாக, சந்தேகத்தை விளைவிக்கிறதாக, அதனால் சோர்வையும் உண்டாக்குகிறதாக இருக்கும். முதலாவது பார்க்கும் பொழுது இங்கே Jesus is addressing from the Jewish angle. Right? இது தவறான வியாக்கியானம்னு சொல்லும் பொழுது இந்த 10 கன்னிகைகளை குறித்து 5 பேர் ஆவியை பெற்றவர்களால் போகிறார்கள், மீதி பேர் விட்டுவிடப்படுகிறார்கள் சொல்லும் பொழுது அதை குறித்து கொடுக்கிற வியாக்கியானம் சரியில்லை. First proof we find is Jesus is speaking from Jewish angle. Matthew's gospel particularly was written for the Jews. You remember when Jesus was born, the wise men came
Where is he that's born King of the Jews? யூதருக்கென்று அவர்களுடைய கோணத்திலிருந்து அவர்களுக்கென்று எழுதப்பட்ட வேத வார்த்தை மத்தேயு சுவிசேஷம். அதனால் இயேசு இங்கு பேசும்பொழுது சொல்லுகிற காரியங்கள் எல்லாம் யூத கோணத்திலிருந்து சொல்லப்படுகிறது. 24வது அதிகாரத்தில் 24th chapter in verse 3 the disciples are asking questions and then followed by the answer given by the Lord. 24வது அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் சீஷர்கள் வந்து நீ சொல்லுகிறபடி ஒரு கல்லின் மேல் இன்னொரு கல் இல்லாதபடி இது இடிக்கப்படும் என்று சொன்னீரே, அது எப்பொழுது நடக்கும்? உமது வருகையினுடைய அடையாளம் என்ன? இந்த காலத்தினுடைய முடிவுக்கான அடையாளங்கள் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்விக்கு இயேசு கிறிஸ்து பதிலளிக்கிறார். 24வது அதிகாரத்திலிருந்து தொடர்ந்து நடக்க வேண்டிய சம்பவங்களை அவர் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். He is giving them a chronological order of events, one after the other, what would happen, when is it going to happen, and after that what's going to happen, after that what's going to happen. So he is giving one after the other sequence of events that should take place right up to the end or till his coming. அவைகளை ஒன்றொன்றாக தொடர்ச்சியாக நடக்க வேண்டிய சம்பவங்களை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து 24வது அதிகாரத்திலும் 25வது அதிகாரத்திலும் தொடர்ந்து சொல்லுகிறார். He continues that in 24 and 25 together. Jesus returns to earth. He is coming. In 24th chapter, Jesus is returning to earth. That speaks about the open coming of the Lord. இயேசு கிறிஸ்து பகிரங்கமாக வருகிறதை குறித்து சொல்கிறார். So, yes, when Jesus is coming to earth, that means the church is already raptured. Church is not in view. சபையை குறித்த காரியத்தையே அங்கு பிரதானமாக வைக்கவில்லை. We must continue to read 24 and 25 together. Only then we will get a proper angle. 24 25 அதிகாரங்களை தொடர்ந்து படித்தால்தான் தெரியும். 24 24 29 immediately after the tribulation of those days. That means the tribulation is already over, right? And then comes, so it's not the church being taken up, is not that. It's not the bride going to meet the bridegroom. The sun shall be darkened, the moon shall not give a light, the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. The open coming, when the whole world will see. அந்நாட்களின் உபத்திரவம் முடிந்தவுடனே, உபத்திரவ காலம் 7 வருட உபத்திரவ காலம் முடிந்து விட்டது. நம்முடைய விசுவாசம் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாகவே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பது. சூரியன் அந்தகாரப்படும், சந்திரன் ஒளியை கொடாதிருக்கும், நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும், வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருகிறதை பூமியிலுள்ள சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள். ஸோ அது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பகிரங்க வருகை. 7 வருட உபத்திரவ காலம் முடிந்த பிறகு நடக்கிறது. ரெண்டாவதாக, செகண்ட் ப்ரூஃப், Matthew 24:31, He shall send His angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. And then 25:1, Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. 24:31 வலுவாய் துணிக்கும் எக்காள சத்தத்தோடே அவர் தமது தூதர்களை அனுப்புவார். அவர்கள் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வானத்தின் ஒரு முனை முதற்கொண்டு மறுமுனை மட்டும் 4 திசைகளிலிருந்து கூட்டிச் சேர்ப்பார்கள். அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம் தங்கள் தீவிட்டைகளை பிடித்து கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட 10 கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும். ஸோ
he is saying as to when this is going to happen. அந்த 10 கன்னிகைகள் போகிறது எதற்கு பிறகு நடக்கிறது என்பது மத்தேயு 24:31க்கு பிறகு நடக்கிறது இந்த 25வது அதிகாரத்தில். The elect from the four winds, that word elect is used 3 times in the scripture. இந்த மத்தேயு 24ல் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தை 3 முறை வருகிறதே பார்ப்போம். அந்த 3 முறையும் அது யாரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது என்றால் யூதர்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. அதனால் அதற்கு பிறகு யூதர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்பட்ட பிறகு பரலோக ராஜ்யம் தீவெட்டிகளை பிடித்து கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போகிற புறப்பட்ட 10 கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும். Church is never referred to as 10 virgins or 5 virgins. There is a division. 5 were foolish, 5 were wise. So the church is not, there is no disparity in the church. When God is addressing, He is speaking to everyone. There may be differences, in their spiritual maturity, but God doesn't distinguish as wise and foolish. சபை பார்க்கும் பொழுது சபை ஒன்றாகத்தான் ஆண்டவருடைய வசனத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவரால் அருளப்பட்டிருக்கிறதே தவிர 10 கன்னிகைகள் என்றோ 5 கன்னிகைகள் என்றோ சொல்லப்படவில்லை. அவருடைய சபை ஒன்றே ஒன்று. Jesus prayed that they all may be one. Right? I pray not only for these who are alive, but also for them who shall believe on me through them, that they all may be one. In John 17. 17வது அதிகாரம், யோவான் 17வது அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினிடத்தில் வேண்டுகிற ஜெபத்தை பார்க்கும்பொழுது இவர்களுக்காக மட்டுமல்ல, இவர்கள் வார்த்தையின் மூலமாக என் மேல் விசுவாசிக்க போகிறவர்களுக்காகவும் நான் ஜெபம் பண்ணுகிறேன், விண்ணப்பிக்கிறேன். அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக இருக்கும்படியாக. One body, one church. It's one body, it's one building. It's not 10. There's no division there. Right? In Song of Solomon, my dove, my undefiled is but one. She is the only one of a mother. சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம், சாலமோன் எழுதின சங்கீதத்தில், என்னுடைய பிரியமானவள் ஒன்றே ஒன்று, கற்புள்ளவள் ஒன்றே ஒன்று. In 2 Corinthians, Paul is saying, I have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin, a single virgin, spoken of in singularity. நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகளாக அல்ல, கற்புள்ள கன்னியாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால். It is not 10 virgins, it's not 5 virgins, the church. It's one virgin, only one. So it's all together, the church of Jesus Christ is referred to as one body or one church. Fourth one, in verse 9 and 10, the foolish virgins are told, they are asking, they ran out of oil in the midnight, so they are asking the wise, give us some oil. And then the wise are replying, if we give you, there won't be enough for us also, so you go and buy from them that sell. Right? 9வது 10வது வசனங்களில் வாசிக்கும் பொழுது, அவர்கள் புத்தி இல்லாத கன்னிகள், அவர்களிடத்தில் எண்ணெய் இல்லாதபடியினால் புத்தி உள்ளவர்களிடத்தில் கேட்கும்பொழுது புத்தி உள்ளவர்கள் சொல்லுகிற ஆலோசனை, நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்தா எங்களுக்கும் குறைந்துவிடும், அதனால் நீங்கள் போய் விற்கிறவர்களிடத்திலிருந்து வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். And likewise the foolish also go in the midnight to buy. They buy and then they come. அந்த புத்தி இல்லாதவர்களும் அவர்கள் பேச்சை கேட்டு அந்த இரவு வேளையிலும் அவர்கள் போய் அதை எண்ணெயை வாங்கி கொண்டு வருகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். We must know always the Holy Spirit, you can say the Holy Spirit is the oil is symbolic of the Holy Spirit and all that, but the Holy Spirit cannot be bought or sold. It's a wrong interpretation. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் எண்ணெய் அபிஷேகம் அவைகள் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பாக சொல்லுகிறதெல்லாம் சரி. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாங்குகிறதோ விற்கிறதோ தவறான வியாக்கியானம். பரிசுத்த ஆவியானவர், he is God.
He is God. Right? He cannot be bought, he cannot be sold. அவரை வாங்கவோ விற்கவோ முடியாது. சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தவர். Right? பரிசுத்த ஆவியானவராகவே இருக்கிறார். We read in Acts 8 about Simon the sorcerer who followed Philip the evangelist, seeing the great wonders that he was doing. And when the apostles Peter and John came and laid hands and the believers received the gift of the Holy Spirit, he gave them money and then he said, "Give me this gift also, so that with this power I can bestow the Holy Spirit." Peter rebuked him. He said, "On the gall of bitterness and in the bond of iniquity." Right? And he rebuked him and said, "You think the gift of God could be purchased with your money? Your money perish with you." உன்னுடைய பணம் அழிந்து போகட்டும், அக்கிரமத்தினுடைய வயிற்றில் இருக்கிற என்று சொல்லி பேதுரு அவனை கடிந்து கொண்டார். பணத்தை கொடுத்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரத்தை வாங்க முற்பட்டதுக்கு. The Holy Spirit cannot be bought or sold. But the wise are saying, go and buy oil, right, in the midnight from them that sell. விற்கிறவர்களும் அங்கே இருக்கிறார்கள், வாங்குகிறதுக்கும் ஆள் இருக்கிறது. So it's not a right interpretation to say that it was the Holy Spirit. அதனால் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது என்று சொல்லுகிறது தவறான காரியம். Verse 12, when the foolish also come, they are knocking at the doors, that by then the door is shut. They are saying, "Lord, Lord, open to us." அந்த எண்ணெயை வாங்கி கொண்டே வரும்பொழுது புத்தி இல்லாதவர்கள் வந்து வருவதற்குள்ளாக கதவு அடைக்கப்படுகிறது. கதவை தட்டி ஆண்டவரே திறவும் என்று சொல்லும் பொழுது, the Lord is saying, "I know you not." நான் உங்களை அறியேன் என்று பதில் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர். Right? The Lord will never ever say to a true believer, "I know you not." நான் உங்களை அறியேன் என்று ஒரு காலம் ஆண்டவர் உண்மையான அவர் மேலே விசுவாசம் கொண்ட விசுவாசியை சொல்ல மாட்டார். Hallelujah. Right? He is faithful. And the sinner comes, Jesus said, "Him that comes to me, I will in no wise cast out." என்னிடத்தில் வருகிறவனை புறம்பே தள்ளேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். He is the giver of life. He is the one to forgive sins. And when a sinner comes to him asking for with repentance for forgiveness of sins, he never says, "To go away, I don't need you." But he receives the sinner, forgives him, makes him a wonderful saint of God. Remember the words of Jesus from the cross to the thief who repented in the last breath of his life. கல்வாரி சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட பொழுது கூட இருந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட கள்ளன் மனம் திரும்பி சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன? "Lord, remember me when you come into your kingdom." ஆண்டவரே, உம்முடைய ராஜ்யத்தில் நீ வரும்பொழுது என்னை நினைத்தருளும். Immediately Jesus responded, immediately. Right? "Today thou shalt be with me in paradise." இன்றைக்கு நீர் என்னோடு பரதேசிலே இருப்பாய். The Lord will never say to anyone that comes to him, "I know you not." So you must conclude the unwise, the foolish ones, they are virgins, but they come. The Lord says, "I never knew you. I don't know you. You don't belong to me." Right? So it's wrong to say that they are also part of the believers. They are also part of the church. And the Lord will never ever refuse them. "Him that comes to me I will in no wise cast out," said Jesus, because the previous verse, "All that the Father gives me will come to me." பிதா எனக்கு தருகிற அனைவரும் என்னிடத்தில் வருவார்கள், என்னிடத்தில் வருகிறவர்களை நான் புறம்பே தள்ளேன். The whole salvation is planned and executed by God. மனிதனுடைய முழு ரட்சிப்பும் தேவனால் நியமிக்கப்பட்டது. தேவன் அவைகளை நடத்துகிறார். பிதா எனக்கு கொடுக்கிறவர்கள் எல்லாம் என்னிடத்தில் வருவார்கள், என்னிடத்தில் வருகிறவனை ஒருவனிடத்திலும் ஒரு காலம் நான் புறம்பே தள்ளுகிறதில்லை. So the Lord will never say to the one, "I know you not." Right? While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom comes. மணவாளன் வர தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கமடைந்து தூங்கிவிட்டார்கள். நடுராத்திரியிலே இதோ மணவாளன் வருகிறார். Midnight, right? So the parable is based on the marriage customs of our Lord's day. இந்த ஓமையானது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது, அதாவது 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக அப்பொழுது இருந்த கல்யாணத்திற்குரிய யூத முறைமையின்படி நடக்கிற காரியங்களை இங்கு விவரித்து சொன்னார். First there will be an invitation, and just after, well in advance, and after that the second invitation will go. That the Lord himself mentioned that in Matthew 22. மத்தேயு 22வது அதிகாரத்தில் இவைகளை குறித்து பரிசேயர் இடத்துல சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். முதலாவது பரலோக ராஜ்யம் ஒரு ராஜா தன்னுடைய மகனுக்கு கல்யாணத்தை போல இருந்தது என்று சொல்லுகிற ஓமையில் பார்க்கிறோம். The Lord gave the parable, the kingdom of heaven is likened unto a king performing a marriage for his son. So the invitation goes, and just at the time of marriage the second invitation will go. ரெண்டாவது கல்யாணம் நடக்கிற நேரத்தில் மறுபடியுமாக ஒரு அழைப்பு எல்லோருக்கும் போகும். Then the bridegroom sends for his bride. Usually the bridegroom will send for his bride, or he'll go to fetch his bride in the midnight, in an unknown time. That's why Jesus always refers to the time when you know not the Son of Man comes. அதனால தான் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் மனுஷகுமாரன் வருவார் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். அந்த யூத முறைமையின்படி அப்பொழுது இருந்த பழக்கம், 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக அவர்கள் மத்தியில் இருந்த பழக்கம், இந்த திருமண பழக்கம், இந்த மணவாளன் தன்னுடைய அந்த மணவாட்டியை பெற்றுக்கொள்ள அவர் போகிற நேரம் யாருமே தெரியாது. அவர் சரியான நேரத்தில் அவர் இரவாக இருந்தாலும் இரவில் போய் அவர் கூட்டி கொண்டு வருவார். The bride goes to be with the bridegroom, and then the marriage takes place for the 7 days. It's a long festival, and the guests are there waiting outside, and they eat and drink, and it's a time of real joy and gladness. 7 நாட்கள் அந்த திருமண விருந்து நடக்கும். அப்பொழுது மணவாளனும் மணவாட்டியும் இருக்கிறது மட்டுமல்ல, வந்திருந்த விருந்தினர் எல்லோரும் புசித்து குடித்து மனதார சந்தோஷமாக களிப்புடன் இருக்கிற நேரம். That's why in Cana of Galilee they ran short of wine. ஆதலால் தான் கானாவூர் கல்யாணத்தில் 7 நாள் புசித்து குடித்திருக்கும் பொழுது அந்த கொண்டாட்டத்தில் அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லாமல் போனது என்று பார்க்கிறோம். So then the bridegroom comes out with bride to meet the guests. அப்பொழுது பிறகு மணவாளன் அந்த மணவாட்டியோடு வந்து விருந்தினர் எல்லாரும் பார்க்கிறது. The bridesmaid join the bride. அப்பொழுது மணவாட்டி தோழிகள் எல்லாரும் மணவாட்டியோடு போகிறது வழக்கம். The 10 were the bridesmaids going to meet the bridegroom and not the bride. அதனால் இந்த 10 கன்னிகைகள் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த காரியம் யாரை குறிக்கிறது என்றால் அந்த மணவாட்டி தோழிகளை குறிக்கிறதை தவிர அது சபையை குறிக்கிறது அல்ல. There are different versions, and our King James Version Bible is originally taken from 1611, and from the Hebrew and Greek and all that. There is before that the Latin version was also there, called Douay-Rheims Vulgate, the Latin version. It says in 25:1, "Then shall the kingdom of heaven be likened to 10 virgins, who taking their lamps went out to meet the bridegroom and the bride." Full sense in this verse. இது இந்த பதமானது வல்கேட் டூவி வெர்ஷன்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட வேதவசனத்திலேருந்து லத்தீன் மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட பதம். இப்பொழுது மணவாளனும் மணவாட்டியும் அந்த 25வது அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம் 10 கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பனையாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லும்பொழுது அவர்கள்
மணவாளனையும் மணவாட்டியும் சந்திக்க புறப்பட்டதாக. ஏனென்றால் the bridegroom is not coming alone, but he is coming with the bride. The later on translators, they thought it was not right, and then they took out the word the bride. Anyway, this makes so much sense. It's perfect that Matthew 20, because in 24 already the Lord has come upon this earth. The tribulation is over. He is coming, right? And you read the chronological order perfectly, 24, 25, you will find the setting is perfect, the bridegroom and the bride. Church by then is already raptured by the Holy Spirit, of course. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன இல்லைனாக்கா பரலோக போக முடியாது, அவருடைய வருகையில் காணப்பட முடியாது என்றெல்லாம் இந்த வசனத்தை கொண்டு சொல்லக்கூடாது. ரைட்? எண்ணெய் இல்லை என்றால், பாத்திரத்தில் எண்ணெய் இல்லை என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாதது போக முடியாது என்று சொல்லி இதுக்கும் அதுக்கும் ஒப்பனையாக சொல்லக்கூடாது. It is not right to say that the Holy Spirit is necessary to be there in the rapture or to be acceptable to the Lord and from this particular parable. What the Word of God says, what the parable teaches, that only we must take, that only we must understand, that only we must apply in our lives. தேவ வசனம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை தான் நாம் சொல்ல வேண்டுமே தவிர நம்முடைய டாக்டரினையோ நம்முடைய உபதேசத்தையோ நமக்கு பிடித்ததையோ கொண்டு வந்து அந்த வசனத்துக்குள்ளே திணிக்கக்கூடாது. What God's word says, that's what it is. That's the right interpretation. When this, then shall the kingdom of heaven be. அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம். எப்பொழுது? The Son of God has already come, right, with the bride. And then the 7-year tribulation is over. He is about to start his judgment and millennial reign. தேவகுமாரன் மணவாட்டியோடு வந்து விட்டார். அப்பொழுது 7 வருட உபத்திரவம் முடிந்து விட்டது. அதற்கு பிறகு அவர் சிலதை நியாயம் தீர்த்து சிலது அவருடைய ராஜ்யத்தை 1000 வருட அரசாட்சியை ஆரம்பிக்க போகிறார். அந்த நேரத்தில் இருக்கிறது. So by then the church is already raptured. Of course, 100% by the Holy Spirit. Hallelujah. பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமபடிக்கு rapture இல்லை. It's the Holy Spirit who is going to change us in the twinkling of an eye. Right? பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்மை இமைப்பொழுதிலே மறுரூபமாக்க போகிறார். It's the Holy Spirit that raised Jesus from the dead. God the Father and the Holy Spirit, we can't distinguish or differentiate. God by His Spirit raised Jesus from the dead. இயேசு கிறிஸ்துவை பிதா தன்னுடைய மகிமையின் மூலமாக பரிசுத்தாவின் மூலமாக சரீரத்தோடு உயிர்த்தெழச் செய்தார். Right? The Holy Ghost shall come upon thee, the power of the highest shall overshadow thee, therefore that holy thing that's for. இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவாக வெளிப்படுத்துவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்மேல் வருவார் என்று காபிரியேல் சொன்னார். The Holy Spirit garnished the heavens, says Job. யோபு சொல்லுகிறார், இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரத்தை எல்லாம் உண்டாக்கினார். ரைட்? ஸோ it's not denying the Holy Spirit. It's not denying the baptism of the Holy Spirit. It is not denying the necessity of being led by the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் இல்லை, பரிசுத்த ஆவியானவரை மறுதலிக்கிறதாக இல்லை, பரிசுத்த ஆவியானவர் செய்யாத காரியமாக இல்லை. பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்படணும். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் தேவை. The church is already raptured by the Holy Spirit when this comes, this particular incident takes place. இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும்பொழுது சபையை ஏற்கனவே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆயத்தப்படுத்தி எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கிறார். Right. Romans 8:11 says, the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal body by his spirit that dwelleth in you. என்ன அருமையான வசனம். ரோமர் 8:17 அன்றியும் இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி, மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் பிதா, அவருடைய ஆவி பரிசுத்த ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், you are born again by the Spirit, you are filled with the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit is essential. We need to be led by the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் தேவை. பரிசுத்த ஆவியானவர் மறுபிறப்பு அடைகிறோம். ரைட்? பரிசுத்த ஆவியானவரால் தான் மனம் திரும்புதல் வருது.
When he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Without repentance, there is no regeneration. And that repentance comes because of the conviction of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், when he is come, he will reprove the world. உலகத்தை குறித்து, பாவத்தை குறித்து, நீதியை குறித்து, நியாய தீர்ப்பை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார். உணர்த்துதல், மனம் திரும்புதல் நடக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவரால் தான் நடக்கிறது. there is no Holy Spirit, there is no conviction. பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் படிக்க மனம் திரும்புதல் நடக்கவே நடக்காது. மனம் திரும்புதல் இல்லாமல் ரட்சிப்பும் இல்லை. ஸோ ரட்சிப்பிலேயே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக தான் அவர் நாம் மறுஜன்மம் அடைகிறோம். It's only by the Holy Spirit we are regenerated. Repentance comes, and as we repent, we are regenerated. We are born of the Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரால் மறு ஜென்மம் அடைகிறோம். நாம் மறுபடியும் பிறக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரால் நாம் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறோம். We are baptized with the Holy Spirit. So that's why Paul says, if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwelling in you continuously, நமக்குள்ளாக the பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் செய்கிறார் என்றால், கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார். The Spirit of Him that raised up Jesus from the dead is dwelling in you. As He raised Jesus from the dead, so the same Holy Spirit will do the same work by raising you up, the rapture. அதே உங்களுடைய சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார். He will. This is the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit will do that, right? So the church is already raptured. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, the trump, and the trump of God, and the dead in Christ shall rise, and we who are alive shall be changed in a twinkling of an eye. இமைப்பொழுதிலே நாம் மறுரூபமாக்கப்படுகிறோம். Right? So powerful, so quickening power. அப்படி பேர்பட்ட வல்லமை பரிசுத்த ஆவியானவர். பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை. அவருடைய நாம் வருகைக்காக காத்திருக்கிற நாம் பரிசுத்த ஆவியினால் நடத்தப்படணும். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நாளுக்கு நாள் மாற்றணும். நாளுக்கு நாள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல சுபாவத்தில் மாற்றணும். அவருடைய சத்தத்தை கேட்கத்தக்கதாக சத்தம், அவருடைய எக்கால சத்தம், the trumpet sound is not something that we can hear as the vehicles make noise on the road. தெருவில் போகிற வண்டிகள் மூலமாக வருகிற சத்தத்தை போல நாம் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கறதில்லை. எக்கால சத்தம் நமக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் தொனிக்க செய்வார். The voice of the Holy Spirit, right? And we will hear the voice come up here. மேலே ஏறி வா என்று அழைக்கக்கூடிய சத்தத்தை நாம் கேட்போம். It's all by the Holy Spirit, right? So by the Holy Spirit the church is already raptured. It's there. Then comes the parable of 10 virgins. What is the Lord saying there? The 10 virgins there, 5 were wise. They took the lamps and then they carried in a separate vessel extra oil also, and then they all slept because it was long duration. The bridegroom tarried. மணவாளன் வர தாமதித்தவர்களால் எல்லாரும் தூங்கினார்கள். Then they woke up, the bridegroom is coming. மணவாளன் வருகிறார்னு சொல்லும் பொழுது எழுந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த புத்தி இல்லாதவர்களுக்கு அவளுடைய தீவெட்டிகள்லாம் அணிந்து போகிறது, எண்ணெய் இல்லை. They go to buy. The bridegroom comes, the wise, they go to be with him. மணவாளன் வரும்பொழுது ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவரோடு போகிறார்கள். Then they go to buy the oil. They buy the oil and come. போய் எண்ணெயை வாங்கி கொண்டு வருகிறார்கள். கதவு அடைக்கப்படுகிறது. The door is shut there. So lesson 1, what is the Lord saying there? He is saying, be watchful, for you know when the Son of Man comes. In that there is a lesson for all the Lord is giving you. So keep watch, because you do not know the day or the hour when the Son of Man comes. In Matthew 24 also, the Lord gave an exhortation to the disciples to be watchful, to keep a watch
You know, the darkness can come, it will be the slumber. There are so many other things that can happen. We again and again and again and again we read in the scriptures, the New Testament, the Lord exhorting the church, be watchful, விழித்திருங்கள் 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 என்று எச்சரிக்கை கொடுக்கிறத பார்க்கிறோம். இங்கே முதல்ல 24வது அதிகாரத்திலையும் சரி 25வது அதிகாரத்திலையும் கர்த்தர் அந்த சீஷர்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் விழித்திருக்கும்படியாக. And the Lord goes on to say in another parable also, because if the thief is giving a prior warning as to when he is going to come, the good man of the house will keep awake. He will be watching that his house should not be burgled. ஒரு இன்னொரு காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், திருடன் வந்து இந்த நேரத்தில் வரப்போகிறது அறிந்திருந்தால் அந்த வீட்டு எஜமான் விழித்திருந்திருப்போம், தன்னுடைய வீடு களவு போகாதபடி அவன் விழித்திருந்து பார்த்துருப்போம். பட் த தீஃப் வில் நெவர் கிவ் நோட்டீஸ். ஹீ கம்ஸ் இன் அன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டைம். எதிர்பாராத நேரத்தில் தான் திருடன் வருவான். எப்பொழுது வருவான்றது சொல்ல முடியாது. அதனால் விழித்திருக்கும்படியாக ஆண்டவர் சொல்கிறார். And Jesus is saying, like the thief will not give you notice, I cannot tell you when I am going to come. அதனால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறது, திருடன் எப்படி சொல்லாமல் எதிர்பாராத நேரத்தில் வேலையில் வருகிறானோ அதுபோல் நானும் வந்து என்னுடைய வருகையும் மனிதகுமாரனுடைய வருகையும் அப்படி நீங்கள் எதிர்பாராத வேலையில் இருக்கிறதுனால யூ ஹாவ் டு பி வாட்ச்ஃபுல். நீங்கள் எப்பொழுதுமே விழித்திருக்க வேண்டும். So that's very important, the lesson that the Lord is telling also. See, especially now as we come closer and closer, as we see the things that are taking place around us, you know, we can't be focusing our attention upon other things that are taking place. உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்கள், நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகள், இவைகளெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய வருகை எந்த நேரமோன்று இருக்கிற வேளையில் மற்றவைகளின் மேலே நம்ம வந்து கவனத்தை செலுத்த முடியாது. In fact, the Lord gives the earlier another parable. இன்னொரு ஓமையும் ஆண்டவர் வந்து மத்தேயு அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். And how when the wedding invitation went out to everybody, they all gave excuse. I am going to be married, I am going to the field, I bought a land, I have done this, so have me excuse, have me excuse. அந்த திருமணத்திற்கு வரும்படியாக அழைப்பு விடும்போது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அழைக்கப்பட்டவர்கள்லாம் வந்து நான் இதற்கு போகிறேன் அதற்கு போகிறேன் என்று சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் என்ன, நான் வர முடியவில்லை என்று சொல்லி. In other words, they were giving importance to other worldly affairs, not to the king's wedding. மற்ற விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதில் இருக்கிற காரியம், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற காரியங்களுக்கு, தங்களுடைய காரியங்களுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்களே தவிர அவர்கள் அழைப்பை வந்து நிராகரித்தால், ராஜாவினுடைய அழைப்பை வந்து நிராகரித்தார்கள். Our invitation has come from the King of Kings. நம்முடைய அழைப்பு ராஜாதி ராஜாவினிடத்திலிருந்து வந்திருக்கு. மற்ற காரியங்களுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுத்து விட்டு அதை நம்ம விட்டுவிடக்கூடாது. We need to be watchful, விழித்திருக்க வேண்டும். Second thing, the Lord is saying that while saying about being watchful, நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் நடக்கும். As in the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. நீங்கள் நினையாத நாழிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார், ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள். நோவாவின் காலத்தில், during the days of Noah, what happened? We all know, isn't it? They bought this, they sold, you know, they thought the next day also the same way it will go on, it will carry on. நோவாவின் நாட்களில் அவர்கள் புசித்தார்கள், குடித்தார்கள், வாங்கினார்கள், திருமணம் கொண்டார்கள், திருமணத்தில் கொடுத்தார்கள். They carried on with this earthly life thinking it's going to happen the same thing. But Noah entered, shut the door. When the door was shut, the flood came. When the door was shut, God said, come in, Noah, you and your family. And then when they came in, the door was shut and the opportunity for them was over for them to come. When the rain started, they began knocking at the door. They were not able to be taken in. நோவாவின் காலத்தில் நடந்தது தான். பேழை திறந்திருந்த போதெல்லாம் அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள். என்ன நடக்கும் என்பதை அறியாமல் இருந்தார்கள். நோவா சொன்ன போதும் அவர்கள் நம்பவில்லை.
ஆண்டவர் அழிக்கப் போகிறார், ஜலப்பிரளயம் வரப்போகிறது என்று சொல்லும் பொழுதெல்லாம் என்ன நடந்திராத ஒரு காரியம். The rapture has never been before. It's not. So when you tell other people, they don't believe. Right. நோவாவின் காலத்தில் the opportunity, the door was shut, the opportunity was closed. Right. Then they rushed, but it was of no use. Right. Same way, the door was shut for these 5 foolish virgins. The opportunity was over. That's why Jesus is saying, be watchful. விழித்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறதனுடைய நோக்கம் அதுதான். The days of grace will come to an end. It's coming to an end. Abruptly it will end. We do not know when the Son of Man is coming. நீங்கள் நினையாத நாழிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார். ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள். Therefore be also ready. For in such an hour you think not, the Son of Man comes. Second lesson that the Lord is saying, it's there in Matthew 24 towards the end. He is telling about the servant, watching for the good man of the house to return. And who is the wise and faithful servant whom the Lord shall so find doing, he says. உண்மையும் விவேகமும் உள்ள ஊழியக்காரன் யார்? அவன் எழுந்து அவனுடைய எஜமான் வரும்பொழுது அவனுக்கு பணிவிடை செய்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறவன் என்று சொல்லி. The Lord is asking for us to be, in this lesson of 24 and 25 chapters of Matthew, he is asking, he is teaching the general lesson that we should be faithful in what is committed to us, and we should be wise, being watchful, and to be serving the master. Right. உண்மையும் விவேகமும்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு வைத்திருக்கிற எஜமானனுக்கு விவேகத்தோடு உண்மையோடு நாம் எப்பொழுதும் காத்திருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் அங்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். And he goes on to say, if the servant will say, he is delaying his coming, and he begins to beat the servants and afflict them, then the Lord of the house will come at a time when he thinks not, and he will appoint his portion with the unbelievers. எஜமானன் வருகிறதுக்கு காலதாமதம் பண்ணுகிறான்னு சொல்லி புசிக்கவும் அடிக்கவும் தொடங்கினால் அவன் நினையாத நேரத்தில் அவனுடைய எஜமானன் வந்து அவனை அக்கிரமக்காரரோடு போடுவார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆதலால் he is asking us to be faithful to what God has committed to us, and also to be wise in the application of the truth in our lives. Second lesson. Third, he is asking, the third lesson is he is asking us to be prepared. மூன்றாவது, ஆயத்தமாயிருங்கள் என்றும் சொல்கிறார். They were also virgins, but they were called foolish just because they carried no extra supply of oil. They carried a lamp, they carried no extra supply. Right. அவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் என்று சொல்லப்படுவதற்கு காரணம் அவர்கள் கன்னிகைகள் தான், மற்றவர்களைப் போல இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் தீவெட்டிகள் இருந்தது. ஆனால் புத்தியாக இருந்தவர்கள் காலதாமதம் ஆகும் என்று உணர்ந்து அதற்கு ஆயத்தமாக பாத்திரங்களிலே தனியாக எண்ணெய் எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள். The wise took extra oil in their vessels, which knew they are going to the marriage. They knew there will be a delay. They knew they will slumber and sleep. They were foolish because they had not taken, they were not prepared for that contingency. They were not prepared to take extra oil. ஆயத்தமாக போகவில்லை. Right. So, in other words, that speaks about unpreparedness. The Lord is asking to be prepared for contingency. ஆயத்தமாக இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் சொல்கிறார். Because the bridegroom came at a time they did not expect. அவர்கள் எதிர்பாராத நேரத்தில் மணவாளன் வந்தார். அதுபோல அந்த எதிர்பாராத வேளையில் வந்தாலும் அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள், புத்தியுள்ளவர்கள்.
The bridegroom came at a time of his own. Then the wise people, they were all ready, they were prepared to come to meet the bridegroom. They were prepared themselves with extra oil. Same way, the foolish, they were not prepared. அதனால்தான் ஆயத்தமாயிருக்கும்படி மணவாளன் வரும்பொழுது அவரை சந்திப்பதற்காக தனியாக தங்களுடைய பாத்திரங்களிலே தனிப்பட்ட பாத்திரங்களில் அதிகமான எண்ணெயையும் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டாள். தீவெட்டிகள் மங்கலாக எரியும் பொழுது அதிலிருந்து எண்ணெய் எடுத்துக்கொள்ள. No, that speaks about unprepared means unsaved. Unsaved person, no unsaved person can enter into the kingdom of God. No unprepared people can enter. The door was shut. They were not prepared, and so the door of opportunity was closed for them. கிருபையின் காலம் அதோடு முடிவடைகிறது என்பதை ஆண்டவர் அங்கு சுட்டி காட்டுகிறார். The door was shut means when the door of Noah's ark was shut, they could not go in. நோவாவினுடைய பேழை அடைக்கப்பட்ட பொழுது மறுபடியுமாக அவர்கள் மழை துவங்கின பொழுது உள்ளே போக முடியவில்லை. மூடின கதவை திறக்க முடியாது. ரைட். அதே மாதிரி when the door of grace is shut, கிருபையின் காலம் முடிவடைகிறது உண்டு. God is not always going to ask everyone to repent and come to him. Right. The door is, there is the termination of the dispensation of the grace of God. தேவனுடைய கிருபையின் காலம் முடிவடைகிறது உண்டு. Right. காலங்களை எல்லாம் நிர்ணயித்தவர் அவர். The dispensations and the times are all God appointed. So when the door is shut, they couldn't go in, and it could not be opened. Same way, the unpreparedness led them to miss the opportunity. ஆயத்தமாக இல்லாத இருந்ததுனால அவர்கள் அந்த பேழைக்குள்ளாக அவர்களுடைய அந்த வீட்டிற்குள்ளாக மணவாளனோடு பிரவேசிக்க முடியவில்லை என்பதை பார்க்கிறோம். That speaks about being unsaved or unprepared. No unsaved person can enter into the kingdom of God. Right? 5 foolish virgins were unprepared or unsaved. That's why அவர்கள் ரட்சிக்கப்படாமல் ஆயத்தமாக இல்லை என்பதை ரட்சிக்கப்படவில்லை என்பதை காண்கிறது. அவர்கள் ஆயத்தமாக இல்லாததுனால அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாமல் போய்விட்டார்கள். ஆதலால் தான் நான் உங்களை அறியேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். Right? That's why the Lord says, I know you not, because they were rejected, they were not prepared. In other words, they were not saved to enter into the kingdom of God. So while God gives us the opportunity, we need to be preparing ourselves more and more. The third lesson that the Lord is giving us is, we take that prepared word speaks about so much preparation that we need to be making continually. ஆயத்தமாயிருங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. நாம் தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டிய நிலைமையை காண்பிக்கிறது. It's not that one day I accepted the Lord, that's saved. I am being saved continually. Right. நான் ஒரு நாளில் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்றதில்லை. நான் தொடர்ந்து அவரோடு ஐக்கியமாயிருக்கிறேன், அவரோடு ஜீவிக்கிறேன், அவருடைய இரத்தத்தால் கழுவப்படுகிறேன், பரிசுத்தமாகிறேன் என்று தொடர்ந்து நடக்கிற நிகழ்ச்சியை காட்டுகிறது. ஸோ be prepared doesn't mean, no, I accepted the Lord, I taken water baptism. No. I need to be prepared now. I need to be in right contact. I need to be in right relationship with the Lord. ஆயத்தமாயிருங்கள் என்பது எப்பொழுது நான் ஆண்டவரோடு சரியான உறவில் சரியானபடி இருக்கணும் அதை காண்பிக்கிறது. என்றைக்கோ நான் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன், ஞானஸ்நானம் எடுத்தேன்றதெல்லாம் இல்லை. இப்பொழுது தொடர்ந்து நடக்கிற காரியத்தை காட்டுகிறது. சங்கீதம் 24 24 Psalm, it's the earth is the Lord's and the fullness thereof, it begins. See, Psalm 22, 23, 24 is a beautiful triad. 22, 23, 24 சங்கீதங்கள் ஒரு 3 சேர்ந்த ஒரு அழகான முக்கூட்டணி. 22 speaks about Christ's death. 23 speaks about the risen Lord. The Lord is my shepherd. My God, why hast thou forsaken me? The Lord is my shepherd. And then 24, Jesus Christ returning. Right.
The earth is the Lord's and the fullness thereof. 24வது சங்கீதம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரண்டாம் வருகை பூமியை சுதந்திரிக்க வருகிறதை காண்பிக்கிறது. பூமியும் அதில் நிறைவும் கர்த்தருடையது, அவருடைய ராஜரீகத்தை நிறுத்தது. எருசலேமில் தேவாலயத்தில் வருகிறது காட்டுகிறது. And so as the pilgrims go to worship the Lord, they are asking one another. அந்த அவரை சந்திக்க போகும்பொழுது ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டுக்கிறார். One is asking, who shall ascend into the hill of the Lord? Who shall stand in his holy place? The other one is replying, he that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Right? அங்கே கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் பூமியும் வந்து நிறைவு கர்த்தரை தொழுது கொள்ள போகிறார்கள். அப்பொழுது போகிற வண்ணமாக ஒருத்தர் கேட்கிறார், யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான்? They look at the temple there, they are going up. யார் பர்வதத்தில் ஏறுவான்? யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான்? இன்னொரு பதில் சொல்றார், கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாய் இருந்து தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமலும் கபடாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று இயேசு சொன்னார். ஸோ தி ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் would mean this as to how we need to be continually, we are going to meet the Lord. ஆண்டவரை பார்க்கணும், தரிசிக்கணும்ன்றது நாம் அனுதினமும் தொடர்ந்து நம்மை ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறதை காண்பிக்கிறது. ஸோ Matthew 25, the Lord is saying that three things importantly. 25வது அதிகாரத்தில் முக்கியமான காரியங்களை ரெண்டு செய்கிறார். Two judgments the Lord is talking about. ரெண்டு விதமான, அவர் வந்த பிறகு 24ல் he is returning, right? And then he is judging Israel, and then he is judging other nations. He is the Lord over all the earth. பூமி முழுவதும் எல்லா தேசங்களுக்கும் அவர் நியாயாதிபதி, சர்வலோக நியாயாதிபதி. அவர் வந்த உடனே, பேட்டில் ஆஃப் அர்மகெடான் முடிந்த உடனே அங்கு அவர் இஸ்ரவேலை நியாயம் தீர்க்கிறார். அடுத்தது மற்ற ஜாதிகளையும் நியாயம் தீர்க்கிறார். இஸ்ரவேலை நியாயம் தீர்க்கிறார்னு சொல்லும்பொழுது ரெண்டு காரியங்கள் உண்டு. When it is said as to how Israel will be judged, the Lord talks about parable of 10 virgins and the parable of talents. Two things. Right? So in these two things, the Lord is showing us to how Israel will be judged, how he will judge the nation of Israel. இஸ்ரவேல் தேசத்தை எப்படி அவர் நியாயம் தீர்ப்பார் என்பதை இந்த 10 கன்னிகைகள் ஓமை மூலமாகவும் அடுத்தது தாலந்துகள் ஓமை மூலமாகவும் அவர் எடுத்து சொல்லுகிறார். அடுத்ததாக 25வது அதிகாரத்தை கடைசி பகுதியில் மற்ற தேசங்களையும் அவர் எப்படி நியாயம் தீர்ப்பார் என்பதையும் எடுத்து சொல்லுகிறார். How he will judge all the other nations. அதுதான் வெள்ளாடும் செம்மறி ஆடும் என்ற ஓமையை குறித்து சொல்கிறார். The parable of 10 virgins we have seen. The parable of talents, தாலந்துகள். Israel has been granted divine revelation. He is called the God of Israel. Salvation is of the Jews. ரட்சிப்பு யூதரால் வரும்னு ஆண்டவரே இயேசுவே சொன்னார். He is the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும். This is my name, this is my memorial forever. Right? அதனால் இந்த அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாலந்துகள் வந்து மிக மிக பெருசு. God given talents, right? To know this God. And so they were given that revelation of this God so that they could display to other nations about this God. இந்த தேவனை பற்றிய வெளிப்படுத்துதலை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு இவர்கள் மற்ற தேசங்களுக்கு வெளிச்சத்தை, தேவனுடைய வெளிச்சத்தை காட்டும்படியாக, தேவனை அறிகிற அறிவை அவர்களுக்கு போதிக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள். That's why the Lord talks about giving talents to 5, 3, 2, 1 and all that. Right? So how he will judge a nation of Israel according to the individuals, each one what they have received. It will be, every person will be judged. Behold, I come everyone to reward everyone according as his work shall be. சீக்கிரமாக வருகிறேன், அவனவனுடைய கிரியைக்கு தகுந்த பலன்
என் கூட உண்டு என்று. ஒட்டு மொத்தமாக நியாயம் தீர்க்கிறதில்ல. He is the God of every individual. So he will judge every individual. When he is judging Israel also, every Israelite will be judged. அதனால் இஸ்ரவேலை நியாயம் தீர்க்கும் பொழுதும் அவனவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட திறமைக்கு ஏற்றபடி அவர் கணக்கு கேட்பார், நியாயம் தீர்ப்பார் என்று பார்க்கிறோம். How the other nations will be judged is mentioned, and this is again another wrongly interpreted or misunderstood parable. மற்ற தேசங்களை எப்படி நியாயம் தீர்ப்பார் என்பதும், இந்த வெள்ளாடு செம்மறி ஆடு என்றது அதிகமாக புரிந்து கொள்ளப்படாமல் தவறாக எண்ணப்படுகிற ஒரு ஓமையாக இருக்கிறது. The parable of the judgment scene, Matthew 25:31-46, மத்தேயு 25, அதில் நான் பசியாக இருந்தேன், தாகமாக இருந்தேன் எல்லாம் சொல்கிறதுனால நம்ம usually what people think is, when we are feeding the hungry, when we are giving some good thing, money to somebody, helping, or we are welcoming the stranger, visiting the hospitals or prison, all that, we are doing to the Lord. Is that what the Lord said? Is that what the word of God is teaching? மற்றவர்களுக்கு நாம் நன்மை செய்கிறதோ, ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் யாரையோ பார்க்கிறதோ, இல்லைனாக்க சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவர்களை பார்க்கிறதோ, இல்லைனாக்க துணிமணி கொடுக்கிறதோ, மற்ற நன்மையான காரியங்களை செய்யும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்கே நாம் செய்கிறதாக இங்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்று நினைத்து கொள்ளுகிறோம். அப்படியா சொல்லுகிறார்? அதுவா வார்த்தை? அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். திங் யூ டூ, ஏதோ நண்பு என்பது எப்பொழுதுமே யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு செய்கிற நன்மை, அதையா சொன்னார்? அப்படியா வசனம் சொல்லுகிறது? Our duty as Christians is to help others. மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். உண்மை, அதை மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யணும், அதெல்லாம் உண்டு, ரைட்? ஆனால் இந்த பேரபிளில் இதை தானே ஆண்டவர் சொன்னார், ரைட்? இஸ் திஸ் வாட் த பேரபிள் டீச்சர்ஸ்? தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். They said, what the Lord teaches is we must understand, apply it in our lives, not some other surmising things, no? Something else we think. நாமாக எதையோ யோகித்துக் கொள்ளுகிறதல்ல, எந்த தேவ வசனம், எந்த வசனம் எதை போதிக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். Let's consider the word. When the Son of Man shall come in his glory, right? When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him. So not only Jesus is coming in his glory, that's in full power as God Almighty, as the Son of God, right? And all the holy angels also with him. Then shall he sit upon the throne of his glory. அப்பொழுது அவருடைய மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தில் உட்காருகிறார். Before him shall be gathered all nations. Battle of Armageddon is over. Then Jesus has come. He has destroyed that destroyers. Then the battle scene is there. He is judging Israel, and then he turns to judge other nations. And he shall separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமை பொருந்தினவராய் சகல பரிசுத்த தூதரோடு கூட வரும்பொழுது, இயேசு கிறிஸ்து அர்மகதான் யுத்தம் முடிந்ததும் வருகிறார், மகிமையோடு, பிதாவின் மகிமையோடு வருகிறார், தேவனாக, கர்த்தாதி கர்த்தராக. அப்பொழுது தேவ தூதர்களும் வராங்க. மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார். மகிமையுள்ள சிங்காசனம், அதன் மேலே வீற்றிருக்கிறார். அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் நடக்கிறது, சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாக, ஜனங்கள் முன்னாடி சொன்னது அந்த 10 கன்னிகைகள், அது இஸ்ரவேல், அது ஓவர், அது முடிஞ்சிடுச்சு. அதுக்கு பிறகு சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாக சேர்க்கப்படுவார்கள். மேய்ப்பனானவன் செம்மறியாடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் வெவ்வேறாக பிரிக்கிறது போல அவர்களை அவர் பிரித்து, Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. He is telling those nations on the right hand, Come, blessed of my Father. They are the blessed ones.
inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. உலகத் தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே, உலகம் உண்டானதுக்கு முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை, நமக்காக ராஜ்யம் உலகத் தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் ஆண்டவர். அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளணும். I was an hunger and you gave me meat. I was thirsty, you gave me drink. I was stranger, you took me in. Naked, you clothed me. Sick, you visited me. In prison, you came to me. These people are shocked. When did we see you, Lord? When did we see you hungry or thirsty, right? Or naked, clothed, or in prison? When did we see you? He's asking Jesus. And so Jesus is saying, verily I say to you, in as much as you have done it unto one of the least of these, my brethren. These are words, important words. அவர் சொல்லுகிறது, உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள். பசியாயிருந்தேன், எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். அந்நியனாயிருந்தேன், சேர்த்துக் கொண்டீர்கள். தாகத்தை தீர்த்தீர்கள், வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். வியாதியாயிருந்தேன், என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள். அங்கே நீதிமான்கள் பிரதியுத்தரமாக, எப்பொழுது உம்மை பார்த்தோம், போஜனம் கொடுத்தோம், தாகமுள்ளவராக கண்டு தீர்த்தோம். எப்பொழுது உம்மை சேர்த்து கொண்டோம், உம்மை வஸ்திரமில்லாதவராக கொண்டு வஸ்திரம் கொடுத்தோம். அதற்கு ராஜா பிரதியுத்தரமாக, மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். In as much as you have done it unto one of the least of these, my brethren. Jesus has the blood relationship. Hallelujah. He's a Jew. யூதன். அவர் யூதனா வந்தவர், தாவீதின் குமாரன், என்னுடைய சகோதரன் என்று சொல்கிறார். அந்த இஸ்ரவேல் ஜனத்தை பார்த்து, ரைட், அந்த 12 கோத்திரத்தை பார்த்து, அவர்களுக்கு நீ செய்தது என்னுடைய சகோதரர்கள், அவர்களுக்கு செய்தது எனக்கு செய்தது. என் சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள். அவங்களுக்கு செஞ்சது. ஸோ அதனால் இட்ஸ் நாட் யூ கோ அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் சம்திங் டு த புவர், சம் ஃபியூ ருபீஸ் டு த பெகர், யூ திங்க் that you have done a great thing to the Lord. No, don't mistake like that. You do good works, that's a different thing, but don't bring this word for that, right? நீங்கள் நற்கிரியை செய்யுங்க, நன்மை செய்யுங்க, எல்லாருக்கும், அதெல்லாம் வேற. ஆனால் அதை செஞ்சுட்டு ஆண்டவருக்கு என்ன செஞ்சேன்னு வந்து எண்ணிடாதீங்க. இங்கே சொல்கிறது வேற. Understand the scripture. The understanding applied the scripture in your life. To do good and to communicate, forget not for with such sacrifices God is well pleased. It's a well pleasing sacrifice to do good. Okay, right? நன்மை செய்கிறதெல்லாம் வந்து தேவனுக்கு பிரியமான பலின்னு சொல்லியிருக்குது. நல்லது, அதெல்லாம் வேற. அதனால் வந்து ஆண்டவருக்கே செஞ்ச மாதிரி பெரிய செய்திருது போல. இந்த வசனத்தை புரிந்து கொள்ளணும், என்னத்தை சொல்கிறார்ன்றது. 35 எப்போ நடக்க போகிறது? அர்மகெதோன் யுத்தம் முடிந்த உடனே ஆல் த நேஷன்ஸ், எல்லா தேசங்களும் அவருக்கு முன்பதாக, ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பதாக அவர்களை பிரித்து சொல்கிறார், என்னுடைய ராஜ்யத்தில் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ராஜ்யம். The 1000-year reign is something that's prepared earlier. The kingdom of God upon this earth, where man failed, Jesus is going to prove that he is the Lord. ஆதாம் தோத்து போன இடத்துல அந்த ராஜாதி ராஜாவாக இயேசு இந்த பூமியை அரசாளணும். God gave this earth to Adam. Adam failed. And Jesus has come as the last Adam to secure and to rule upon this earth and to show that God is a victor. தேவன் கொடுத்தது தவறி போகலன்றதை இயேசு கிறிஸ்து நிரூபிப்பார். அப்பொழுது அந்த 1000 வருட அரசாட்சிக்கு முன்பதாக எல்லா தேசங்களையும் பார்த்து சொல்கிறார். ரைட். தென் அப்பொழுது இடது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து சபிக்கப்பட்டவர்களை என்னை விட்டு அகன்று போங்கள். Then shall he say to them on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Look at this word. Everlasting fire prepared for the devil and his angels.
பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்கினியிலே போங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களே என்னை விட்டு. இப்போ நித்திய அக்கினி, எவர்லாஸ்டிங் ஃபயர், not God did not prepare for man. மனிதனுக்காக நித்திய அக்கினியை தேவன் உண்டாக்கல, பிசாசுக்கென்று உண்டாக்கினார். அவனுடைய தூதர்களுக்கென்று நித்திய அக்கினி உண்டாக்கினார். பிசாசுக்கு நல்லா தெரியும். The devil knows very well. All the demons tremble. They come to torment us before the time they cry to Jesus. அந்த வேளைக்கு முன்பதாகவே எங்களை வந்து துன்பப்படுத்துகிறீரா இயேசுவினிடத்தில் கேட்டார். They know what torment is there awaiting them in eternal fire. Devil is trembling. You know, he may put up a brave show before few of the Satanists. Satanists' eyes are blinded. They don't know where they are going. Antichrist, the false prophet, and all the globalists and all the others, right? They don't know where they are going, right? But the everlasting fire prepared for the devil and his angels. And they go because they don't know God, they don't know the Lord, they don't want salvation, right? பிசாசுக்காக அவன் தூதர்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட நித்திரை அக்கினியிலே மனுஷனுக்காக இல்லை, பிசாசுக்காக. ஆனால் சபிக்கப்பட்டவர்கள் போகிறார்கள். ஏன்? ஒய்? பசியாக இருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு போஜனம் கொடுக்கவில்லை. தாகமாக இருந்தேன், நீங்கள் என் தாகத்தை தணிக்கவில்லை. அனேனாக இருந்தேன், ரைட்? I was hungry, you didn't give me meat. I was thirsty, you didn't give me drink. Stranger, you took me not. Naked, you clothed me not. Sick and in prison, you visited me not. Then they shall answer, saying, Lord, when saw we thee an hunger, or thirst, stranger, naked, sick, or prison, did not minister to you? அப்பொழுது ஆண்டவரே, உம்மை பசியுள்ளவராகவும் தாகமுள்ளவராகவும் அந்நியராகவும் வஸ்திரமில்லாதவராகவும் வியாதி உள்ளவராகவும் காவலில் அடைக்கப்பட்டவராகவும் நாங்கள் எப்பொழுது கண்டு உமக்கு உதவி செய்யாமல் இருந்தோம்? அப்பொழுது அவர் அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, மிகவும் சிறியவர்களாகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்யாதிருந்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்யாதிருந்தீர்கள். The least of these my brethren, you did it not for me. Right? இவர்களுக்கு. So what will happen? In Matthew 24 verse 22, 24, 31, 3 times the Lord uses that word elect. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று மத்தேயு 24, 22வது வசனத்தில், 24வது வசனத்தில், 31வது வசனத்தில் ஆண்டவர் மும்முறை உபயோகிக்கிறார். Who are those elect? Not the church. Matthew 24, the church is already raptured. மத்தேயு 24 ஆரம்பத்திலேயே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாச்சு, ரைட்? அதனால் இங்கே மத்தேயு பின்னாடி 24வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டவர்கள், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்பது 12 கோத்திரத்திலிருந்தும், இஸ்ரவேலின் கோத்திரத்திலிருந்து 12,000 பேர், 1,44,000 பேர் இஸ்ரவேல் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். அவர்கள் மேல் முத்திரை போடப்பட்டு உபத்திரவ காலத்தில், மகா உபத்திரவ காலத்தில் தேவன் தனக்கென்று தெரிந்து கொள்ளுகிறார். God had set apart him that is godly for himself. These are the godly people, the people of nation of Israel, the 12 tribes. They will stand in eternity. They will stand in the 1,000-year reign. Right? 1000 வருட அரசாட்சியில் இந்த 12 கோத்திரமும் உண்டு. 12 கோத்திரங்களுக்கு மேலே நியாயாதிபதிகள் உண்டு. இந்த 12 கோத்திரத்திலிருந்தும் 12,000 பேர் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டு அவர்கள் முத்திரையிடப்பட்டு, we read that in Revelation chapter 7. In Revelation there are 1,44,000. வெளிப்படுத்தலில் 1,44,000 பேரை குறித்து வாசிக்கிறோம். First in chapter 7 and then in chapter 14. 7வது அதிகாரத்தில் இருக்கிற 1,44,000 பேர், அதிலேயே இருக்கிறது வசனம்.
in that word itself, the description is given. They are all Jews. They are all, from the nation of Israel. இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தில் 12 கோத்திரத்திலிருந்து 12,000 1,44,000 பேர் தேவன் முத்திரையிட்டு தனக்கென்று தெரிந்து கொள்கிறார். They are supernaturally preserved by God. The enemy seeks to destroy them. He cannot touch them. Right? பிசாசு அவர்களை அழிக்க முற்படுகிறான். அந்திகிறிஸ்து ட்ரை பண்ணால் முடியாது. அவர்கள் they are kept by the power of God. தேவனுடைய வல்லமையினால் காக்கப்படுகிறார்கள். They go and they evangelize. They persecution, the tribulation is there, great tribulation. எல்லா இடத்துலையும் மகா உபத்திரவ காலம், பிசாசு அந்திகிறிஸ்து மூலமாக அவர்கள் அழிக்க முற்படுகிறான். அவர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் தேசத்தில் போகிறார்களோ அங்கெல்லாம் wherever they go, they are spreading the truth of the Messiah Jesus Christ. மேசியாவாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து, இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர்கள் பேசுகிறார்கள். Great number are saved through their ministry. அந்த 7 வருட உபத்திரவ காலத்துக்குள்ள எத்தனையோ ஜனங்கள்லாம் அவர்கள் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்கள். They are not looking at the trouble. They are not looking at the tribulation. They are undergoing. They are hearing the word through them and they believe in their hearts. அந்த 1,44,000 யூதர்கள் செய்கிறதற்கு கிரியையினால் இவர்கள் அதை விசுவாசிக்கிறார்கள், புறஜாதியார்கள். That's why you find in the same chapter 7, you find there in verse 14, these are they that came out of great tribulation, innumerable number of people of all nations. எல்லா தேசங்களிலிருந்தும் அவர்கள் எண்ண முடியாதபடி திரளான ஜனங்கள், ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தம். And they overcame him by the blood of the lamb. They were redeemed by the blood of the lamb. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டவர்கள். So they evangelized 1,44,000 people. Right? These are the elect, chosen of God, sealed of God. இவர்கள் தான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். 1,44,000 பேர் இஸ்ரவேலர், 12 கோத்திரத்தினர், முத்திரையிடப்பட்டவர்கள். அவர்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார். See, you will find lot of parallel between Matthew 24 and the book of Revelation. மத்தேயு 24 சொல்லப்பட்டவர்களுக்கும் வெளிப்படுத்தலில் இருக்கிறதுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் உண்டு. Right? And they go great tribulation, they evangelize. And so after the tribulation period, when the Lord comes personally with all the angels, with all the glory, and then there he is judging what these people, the Gentile nations, what they did to other people. புறஜாதியாரின் ஜனங்கள்லாம் யார், புறஜாதியாரின் தேசங்களிலிருந்து யார் யாரெல்லாம் இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு இடம் கொடுத்து அவர்களை ஆதரித்து அவர்களுக்கு செய்கிறார்களோ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை நிமித்தம், because of the name of Jesus, these people are accepted. Right? These people are accepted, and these people, they whatever they do to these Israelites, the Lord is taking, it's a personal favor, as if they had done it personally for himself. தனக்கென்று செய்யப்பட்டதாக தேவன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கருதுகிறார். இவர்களுக்கு அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம். These people are not saved through works. நன்மை செய்ததனால இவர்கள் ரட்சிக்கப்படலை. Come and inherit the kingdom because you have done good. No, no, no. நன்மை செய்தீர்கள், எல்லாருக்கும் நன்மை செய்தீர்கள், கொடுத்தீர்கள், பசியாக இருந்தால் இதை செய்தீர்கள். நோ நோ நோ, அதனால் வந்ததில்லை. இவர்கள் செய்த ஊழியத்தில் மேலே என் மேலே விசுவாசம் கொண்டு, the personal faith on the Lord Jesus Christ made them to do that work. What they did to the least of his brethren was an expression of their faith on the person of the Lord Jesus Christ. No soul is saved by works. No soul is saved by personal faith on the Lord Jesus Christ. And these people during the tribulation, they come to know the Lord Jesus Christ through the 12 tribes, 1,44,000 people, and then they extend this courtesy because of their personal faith. It's the faith that saved them, and the faith here is manifested in works. இங்கு விசுவாசத்தினால இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் வார்த்தையினால் கேட்டு இயேசு கிறிஸ்து மேலே தனிப்பட்ட விதத்தில் விசுவாசம் வைத்ததுனால இவர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். ரட்சிக்கப்படுகிறதுனால அவர்கள் அந்த விசுவாசத்தினால அவர்கள் நன்மை செய்கிறார்கள். Then there is the reward. Come, inherit the kingdom prepared for you. அதனால் தான் அவர் சொல்கிறார், வந்து உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற
ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள். But those who reject, ஆனால் அவர்களை புறக்கணிக்கிறவர்களுக்கு என்ன? Depart from me, you cursed, into everlasting fire. என்னை அக்கிரமக்காரரே, என்னை விட்டு அகன்று போங்கள், பிசாசுக்கா அவனுக்கா அவனுடைய தூதருக்கா ஆயத்த பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்கினியிலே போங்கள். They are lost. So all the nations are judged here according to nation. Nation means it's not the nation title, India, Pakistan, Sri Lanka. No, not like that. Different people of different nations, each one is judged individually. Right? He is judging the whole world. Who is to enter into the kingdom, who is not to enter into the kingdom. அவர் எல்லாரும் நியாயம் தீர்க்கிறார். எப்படி என்றால், we read again and again the scriptures. He is coming to judge the earth. He is coming to judge the earth. பூமியை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார், நியாயம் தீர்க்க வருகிறார். This is the one. He is judging each and every one. He is judging according to their personal faith, and he is making them to enter. No unsaved person enters into the kingdom. All through the personal faith on the Lord Jesus Christ, they enter into the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் ஒருவரும் வருகிறதில்ல. ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் அவர் மேலே கொண்டிருந்த விசுவாசத்தினால தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுகிறார்கள். Away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. The people of different nations, they are all counted righteous because of their personal faith on the Lord Jesus Christ, heard through these people. அந்தப்படி இவர்கள் நித்திய ஆக்கினை அடையவும், நீதிமான்களோ நித்திய ஜீவனை அடையவும் போவார்கள். அவர்கள் நீதிமான்களாக மற்ற தேசங்களிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து மேலே கொண்டுள்ள விசுவாசத்தினால நீதிகரிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறார்கள். மற்றவர்கள் அந்த விசுவாசம் இல்லாததனால நித்திய ஆக்கினை அடைகிறார்கள். Remember God's promise to Abraham, I will bless them that bless you, curse him that curseth you. In you shall all the nations of the earth, families of the earth be blessed. உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன். பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும், உன்னுடைய சந்ததியில் வாசிக்கப்படும். The one who came as the seed of Abraham, the Lord Jesus Christ. Through him the nations of the earth are blessed. அந்த அப்ரஹாமுடைய வித்தாக வந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து. அவருடைய மூலமாக எல்லா பூமியில் உள்ள எல்லா வம்சங்களுக்கும் ஆசீர்வாதம், ரட்சிப்பு. உன்னை I will bless them that bless you. That's okay. I will curse, I will set my face against to destroy. That's the meaning. Right? That word, curse him that curse you. Believer, this is a promise for you. Don't worry about those who curse you. This is God's promise. I will curse those who curse you. Right? Leave it to the Lord. Leave it to the Lord. So don't get upset when somebody is cursing you. Right? But I will bless those who will bless you. I will curse. It's just not curse. I will be harsh towards him that despises you, lightly esteems you. என் முகத்தை உன்னை சபிக்கிறவனுக்கு எதிராக வைப்பேன். என் முகத்தை அவனுக்கு எதிராக வைத்து அவனை சபிப்பேன். ரைட்? நம்ம குறித்து யாரெல்லாம் சபிக்கிறாங்களோ அவங்கள குறித்து பயப்பட வேணாம். நம்முடைய தேவன் நியாயம் தீர்த்துக் கொள்வார். This is the promise of God. Right? May the Lord help us to understand the scripture. Brings so much light into our soul. Right? Brings so much illumination. We are illuminated with the word of God by the Holy Spirit. Apply the scripture, understand the scripture, apply the scripture. That's the work of the Holy Spirit. Because the whole scripture is inspired by the Holy Spirit. From Genesis to Revelation, it's Holy Spirit breathed. பரிசுத்த ஆவியானவரால் அருளப்பட்டது. ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை ஆராய்ந்து அறிந்து அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்போம். அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகும். The Lord is coming soon. So be watchful, be faithful and wise, be prepared. ஆயத்தமாயிருங்கள். அவருடைய
வருகை சமயமாக இருக்கிறது, மனிதகுமாரன் வரும் நாளையாவது நாழிகையாவது அரியர்கள்னு சொல்லியிருக்கிறார். உண்மையுள்ளவர்களாகவும் விவேகமுள்ளவர்களாகவும் இருப்போம். ஆயத்தமான நிலையில் நாம் காணப்படுவோம். அவருடைய வருகை சமீபத்திருக்கிறது. விழித்திருப்போம். Be watchful. Father, we want to thank you for your word that encourages us, that edifies us, that builds us up in the most holy faith. We pray, Lord, that you will keep us in the center of your will as people shining for you. We ask your blessing upon your word to our hearts. Help us to appropriate all that you have for us, Lord, by your Spirit. Fill us with the Holy Spirit. Lord, teach us your ways that we might walk therein. Help us to abide always in your will for your pleasure and glory. In Jesus' precious and lovely name. Amen. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளுமையுடைய பரிசுநாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Heavenly Father, and the communion of the Holy Spirit rest and remain with us all now and forevermore. Amen. Amen. God bless each and every one of you. God bless you all.